useful. Okay, recording started, guys. So we are going to upload all SQL sessions to YouTube. So if you miss any session, you can go to YouTube and you can watch them. Okay. So as recording started, just I wanted to repeat it one couple of things. This is Varahi Cloud Technologies. Okay, we have only one course, entire institute. When you comparing with other institutes, మీరు ఈ రోజు వెళ్తే నెక్స్ట్ మండే ఏ కోర్స్ స్టార్ట్ అయితే ఆ కోర్స్ బాగుంటుంది అంతేనా నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్తే ఆ నెక్స్ట్ మండే కోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యే కోర్సు వండర్ఫుల్ కోర్సు విల్ గెట్ జాబ్ బట్ ఇక్కడ ఆ డీవియేషన్ లేదు నథింగ్ ఓన్లీ వన్ కోర్స్ ఓన్లీ వన్ బ్యాచ్ పర్ మంత్ దట్స్ ఇట్ ఓకే 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ we have completed almost 34 batches 498 people got placed we have started this course from 2021 October. Okay, everything is stable now. We have created a wonderful platform. If the person is coming who doesn't know about SQL full form తెలియని వాళ్ళు కూడా more than 10 LPA ప్యాకేజ్ తో బయటకు వెళ్తారు నా దగ్గరకు వస్తే దీనికి ఎంత టైం కావాలి 2 + 2 months టైం ఫస్ట్ 2 months కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవడానికి డైలీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాన్ ఐటీ ఆర్ మేబీ ఫ్రెషర్ ఆర్ సమ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఏరియా coming to IT, you have to spend at least 6 to 8 hours per day. You are already working in IT industry, you wanted to upskill. Maybe testing nunchi cloud ki ellali, DevOps nunchi cloud ki ellali, admin nunchi cloud ki ellali. You have to spend at least 4 to 5 hours. Then 100% you will reach the target. Okay. Fine guys, so this is about course. And if you want to know about myself, you can go to enter in maybe Google. Satish Pantula, you can see first one itself is a LinkedIn, my LinkedIn page. You can open my LinkedIn page, you can see all my experiences, how much I got into IT industry, everything you can see. And you can go to the Google reviews even. Before starting session, just I wanted to give this information because of many people joined first time now. Okay, you can go through this page. Total companies where I have worked and what technologies you can see. And Varahi Cloud Technologies reviews also, you can go through the reviews. Only 139. All are genuine reviews. Okay, you can go through them. You can read to know about the course. I'm not asking anybody to join GCP data engineering, but నా కోర్స్ ఏంటి నా ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్తున్నాను మీకు ఫిట్ అయితే దట్ మే బి డిఫరెంట్ థింగ్ ఫిట్ అవ్వకపోతే జస్ట్ వదిలేసేయండి వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా మీకు సజెషన్ ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి యూ కెన్ సీ మై ప్రొఫైల్ వారాహిలో ఉన్న recent post learning, you can go through these posts. I'll give Varahi link also. Online guys, just you can follow. Yeah, others please mute yourself guys. Thank you. Sir, ఇది Hello. Sir, ఇది paid course ఆ? Paid కాదండి. Coming to that point. I'm coming to that point. Okay. So, and I have given YouTube also. Basically, this is the course called GCP Data Engineer. I can say cloud plus data. ఇది వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్ నాట్ ఓన్లీ నౌ నెక్స్ట్ 10 years మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తే కాంబినేషన్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఇదే వండర్ఫుల్ డేటా లేకుండా అసలు ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ లేదు మనిషి ఏ మనిషి ఉండడు వితౌట్ యూజింగ్ డేటా వితౌట్ సేవింగ్ డేటా మన ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి మన హిస్టరీ నుంచి మన ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ది డేటా రైట్ మన ఇప్పుడు మీరు జెప్టోకి వెళ్ళినా లేకపోతే జొమాటోకి వెళ్ళినా ర్యాపిడోకి వెళ్ళినా మీ హిస్టరీ మొత్తం ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్ రైట్ సో అలానే నా cloud is becoming a very, very precious role in the IT industry. ప్రతిదీ క్లౌడ్లోనే సర్వర్స్ క్లౌడ్లోనే ఉన్నాయి సిస్టమ్స్ క్లౌడ్లోనే ఉన్నాయి వర్కింగ్ విత్ క్లౌడ్ డేటా ఇన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ క్లౌడ్ సో క్లౌడ్ ప్లస్ డేటా ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ రోల్ నా కోర్స్ వచ్చేసరికి క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్ ఇక్కడ మనం చూజ్ చేసుకున్న క్లౌడ్ జీసీపీ మీరు జీసీపీ ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నారు క్లౌడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాని యొక్క మార్కెట్ ఏంటి డేటా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ పర్టికులర్ వీడియో
ఇది చూడండి. ఓకే. ఆల్రెడీ మీకు ఇది లింక్ ఇచ్చాను. లింక్‌లో వీడియోస్‌లోకి వెళ్తే యూ కెన్ టైప్ డెమో అని టైప్ చేస్తే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. జీసీపీ డేటా ఇంజిన్. ఇది ఎస్‌క్యూఎల్ డెమో. లాస్ట్ 2 డేస్ బ్యాక్ ఇచ్చిన డెమో. ఫైన్. సో, ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ 30 బ్యాచెస్ చాలా మందికి ఎస్‌క్యూఎల్ అంటే తెలియట్లేదు. సో, ఎస్‌క్యూఎల్ గురించి ఒక అవేర్‌నెస్ ఇస్తే బావుంటుందని జస్ట్ ఒక వీడియో ఒక యాడ్ ఎసాము. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో. ఏస్తే ఆల్మోస్ట్ 600+ పీపుల్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. సో, అంటే ఇంట్రెస్టెడ్. అందులో చాలామంది వర్కింగ్ వాళ్ళున్నారు, నాన్ ఐటీ వాళ్ళున్నారు, ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎస్‌క్యూఎల్ 3 ఇది కెన్ సీ మార్నింగ్‌కే 600 పీపుల్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. నేను ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, మీరు అడగొచ్చు చాలామంది. జస్ట్ ఫ్రీగా ఇచ్చే ఎస్‌క్యూఎల్‌కి ఇన్ని డీటెయిల్స్ అవసరమా అంటే, ఎవరు పడితే వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయ్యి టైం అంతా వేస్ట్ అవుద్ది. ఇన్ని డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి, ప్లస్ మీరు యూట్యూబ్‌లో గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గాని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఆ ఫోటో కూడా అప్‌లోడ్ చేశారంటే యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. గాట్ ఇట్ గైస్? అండ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. 600+ పీపుల్ రిజిస్టర్డ్ బట్ అప్రాక్సిమేట్‌గా 250 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. అదర్స్ విల్ జాయిన్ ఆర్ మేబీ దే విల్ గో త్రూ ఆన్‌లైన్ ఆర్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా! అవి చూస్తారు. సో, ఆ ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ఎస్‌క్యూఎల్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాం. ఫ్రీ బ్యాచ్. ఫ్రీ బ్యాచ్ అన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ వి ప్లాన్డ్ ఫర్ 12 సెషన్స్. 12 సెషన్స్ జీసీపీ డేటా ఇంజినియర్‌కే 12 సెషన్స్ ఇస్తా. అంతకు మించి అవసరం లేదు. కానీ ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు అదే 12 సెషన్స్ ఇస్తే సరిపోతుందని థింక్ చేస్తే ఇంకా ఏమి జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నోళ్ళు వస్తారు కదా! ఇంకా బెటర్ అవ్వాలని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ వి ఆర్ గివింగ్ 20 అవర్స్ ఫ్రీ ఎస్‌క్యూఎల్. 20 అవర్స్. ఫస్ట్ బ్యాచ్‌లో డైలీ 1 అవర్ చొప్పున 20 డేస్ తీసుకున్నాం. 20+ డేస్. సెకండ్ బ్యాచ్‌కొచ్చేసరికి డ్యూ టు టైమ్ వి హావ్ ఇంక్రీజ్డ్ 1½ అవర్ పర్ డే. అప్రాక్సిమేట్‌గా 16, 15 అవర్స్ డేస్‌లో కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ సిట్యుయేషన్ ఈ 2 హాలిడేస్, సంక్రాంతి హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా! బేస్ చేసుకొని వి విల్ అడ్జస్ట్ ద టైమ్. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్. కాకపోతే ద బెస్ట్ అవ్వడమే ఈ కోర్స్‌లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. 100%. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్యాచ్‌లో ఇప్పుడు జాయిన్ అయినోళ్ళు జీసీబీ డేటా ఇంజినీర్లు కూడా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఫీస్ కట్టేసారు. 34 మెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ 35 మెంబర్స్ ఫీస్ కట్టారు. వాళ్ళందరూ ఇందులో ఉన్నారు. ఫ్రీ ఎస్‌క్యూఎల్‌తో పాటు మీరు వాళ్ళందరూ కలిసి నేర్చుకుంటారు. మధ్య మధ్యలో నేను 1, 2 సెషన్స్ తీసుకుంటా. అవేర్‌నెస్ సెషన్స్. క్లౌడ్ ఎలా ఉంది? ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంది? సో, దానికి కూడా అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. ఆన్‌లైన్ గైస్ క్లియర్? సో, వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ 20 అవర్స్ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఎస్‌క్యూఎల్. ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎవ్రీవన్. మీరు ఆర్కిటెక్టా? లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారా? ఐటీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా? లేకపోతే సివిల్ ఇండస్ట్రీ డజంట్ మ్యాటర్. ఎస్‌క్యూఎల్ కంపల్సరీ. మీరిప్పుడు కదా 6 మంత్స్, 1 ఇయర్ తర్వాత ఐటీకి రావాలనుకుంటున్నారు. సో, ఫస్ట్ స్టెప్ ఎస్‌క్యూఎల్ దట్స్ ఇట్. ఫైన్. సో, నెక్స్ట్ 1 అవర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్లారిఫై వాట్ ఈస్ ఎస్‌క్యూఎల్? అసలు ఎస్‌క్యూఎల్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ఎస్‌క్యూఎల్? వై ఎస్‌క్యూఎల్ రిక్వైర్డ్? ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్‌క్యూఎల్. I'll talk these 3 things. Okay. And today, tomorrow, I'm going to take the sessions. From Saturday onwards, my colleague Pawan will take. I hope you have attended demo, right? Pawan sir demo. కొంతమంది అటెండ్ అయ్యారు. సో, పవన్ సార్ విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్స్ ఎస్‌క్యూఎల్. సో, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ జీసీపీ క్లౌడ్, జీసీపీ డేటా ఇంజినీరింగ్. క్లియర్ గైస్? సో, ఎనీ క్వెషన్స్ నౌ? Just quickly for 3 to 4 questions I will take. Yes, please come on, sit down. Hi, sir. Yeah, hi. My name is Surya. I just Yes, wanted Surya. to ask you one question related to GCP data engineering, actually. Okay. So I have a doubt from the start of this class, actually. Why only GCP when compared to AWS and Azure cloud technologies? Okay. Why have you Very chosen only GCP to go further? And good question. Yeah. So to explain, I need 5 minutes time, but I have explained it in my demo. Because the question is, Surya is asking, why you have chosen GCP? Why not AWS and Azure? Azure and AWS are having good market, right? And they're old than older than GCP. Can I take this question? Online guys, everybody Yes. okay? Yes, sir. Yes, okay. Why 80% of companies using AWS? Yeah, exactly. Yeah, as per your knowledge, 80%, but now it's decreased. Okay. Okay. Thank you. I'll tell you.
I'll tell you. AWS is the number one and the most of the market captured, right? AWS. Do you know when it started? AWS cloud. The question is why GCP? 2006. GCP. 2006. After that, in 2008 లో వాళ్ళు AWS నేమ్ చేంజ్ చేశారు. అంతకుముందు వరకు డ్రైవ్ సంథింగ్ ఏదో నేమ్ తో రన్ చేశారు. 2008 లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఏ క్లౌడ్ లేదు. దెన్ అజూర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? వెన్ అజూర్ స్టార్టెడ్ అప్రాక్సిమేట్గా 2012. ఓకే, మార్కెట్లోకి వచ్చిన టైం తీసుకుంది. బట్ యు నో వెన్ జీసీపీ స్టార్టెడ్? 2015. రియల్గా 16లోకి మార్కెట్లో యూసేజ్లోకి వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? Do you know the market share of these three clouds in 2018? And the place AWS is number one. It has almost 65 to 70%. Okay, and Azure approximately 15%, 15 to 16. This is just 6% of the market. ఓకే, నెంబర్స్ అప్రాక్సిమేట్ తీసుకున్నాను. అంటే క్లౌడ్కి వచ్చేసరికి 3 వేరియేషన్లు ఉంటుంది. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్కెట్ షేర్ వేరే ఉంటుంది, డేటా వేరే ఉంటుంది, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. నేను డేటా రిలేటెడ్ తీసుకుంటున్నా. అప్పుడు ఇది థర్డ్ పొజిషన్ లేదు, ఇంకా చెప్పాలంటే 4-5% నుంచి వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 9th ప్లేస్. AWS అజూర్ తర్వాత ఆరకల్ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, హువాయ్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటే తర్వాత GCP ఉండేది. బట్ 2018 తర్వాత నుంచి ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ మేబీ 21 అప్రాక్సిమేట్గా 21-22కి వచ్చేసరికి 22 AWS మార్కెట్ షేర్ గాట్ డ్రాప్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ 50%. దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 23% అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 18%. థర్డ్ ప్లేస్. బట్ నౌ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా అంటే ఇయర్ ఎండ్ అయింది కదా, నెక్స్ట్ మంత్కి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. యాజ్ పర్ లాస్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇది 45, దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 25, దిస్ ఈజ్ 24. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాస్ అజూర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ 25. సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో గ్రోత్ అబ్జర్వ్ చేయండి. Azure also good, but slow growth, but GCP is wonderful growth, especially in the last 2 to 3 years. Still AWS is good, right? But here, why are you learning this course? To get the job or not? To get the job as a cloud data engineer, right? So మీకు జాబ్ కావాలంటే ఎవడ మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉంటే మనకేంటి, అంబానీ దగ్గర ఎంత ఉంటే మనకేంటి, అదాని దగ్గర ఎంత ఉంటే మనకి యూజ్ ఏంటి? ఓకే, యాజ్ ఏ ఇండియన్ యూ కెన్ ప్రౌడ్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ నీడ్ ఏ జాబ్. సో ఇలా తీసుకుంటే AWSలో ప్రజెంట్ 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. బట్ యూనో 2000+ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. అప్రాక్సిమేట్గా మీరు అమీర్పేట వెళ్ళంటే 50 to 100 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి AWSకి. అజూర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దెర్ ఆర్ మెనీ, బట్ అజూర్కి నేను 500 జాబ్స్ వేస్తున్నాను. 500 జాబ్స్లో అప్రాక్సిమేట్గా 700+ పీపుల్, ఇప్పుడు 1000 డబుల్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా ఉన్నారు. బట్ GCP తీసుకుంటే జస్ట్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 200 జాబ్సే. 1000 జాబ్స్కి ఇక్కడ నేను 200 తీసుకున్నా, 20%. బట్ డూ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్? లెస్ దాన్ 100 పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ హూ నోస్ GCP, హూ కెన్ బికమ్ ఏ GCP ఇంజనీర్. నౌ టెల్ మీ, డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై దేనికి ఎక్కువ ఉంది? GCP. ఎక్కువ ప్యాకేజ్ రావాలంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి సప్లై తక్కువ ఉన్నప్పుడే ప్యాకేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ AWSకి ఉన్నాయి జాబ్స్, లేవంటలేదు, 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి, బట్ 2000-3000 పీపుల్ ఆర్ రెడీ. కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రూటినీ ఎక్కువ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ GCP is very good. This is the reason I have chosen GCP. Understand? And one more thing, just I wanted to show you. I will close it. Why GCP? And again, I will tell you some real interesting things. The demonstration. You can. This is about myself. You can go through that particular recording, guys. So I'm directly going to why GCP. Okay. So just look at here the list of companies.
all companies are social media, right? Top 5 companies ఇక్కడ ఉన్నాయి లేవా? లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, ఎక్స్, యాహూ, ఫేస్బుక్. గాట్ ఇట్? ఇవన్నీ కూడా జీసీపీ వాడుతున్నాయి. Initially, these companies were using AWS, Azure, some other clouds or self private clouds, but now switch it to top 10 ఈ సోషల్ మీడియా కంపెనీస్ తీసుకుంటే అందులో 6 to 7 కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ జీసీపీ. నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా ఫైన్, మెయిన్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. అగైన్ ఇఫ్ యూ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పెట్టింది కాదు, మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ కస్టమర్స్ బ్యాంకింగ్ అని కొట్టండి, యూ విల్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్. లాయిడ్స్ బ్యాంక్ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు #1 రిక్రూటర్ అనమాట ఇది. ఓకే, దే ఆర్ రిక్రూటింగ్ టూ మెనీ పీపుల్. HSBC started in 2018 July. I was part of it almost 5 years. And a Dutch bank, Bank of America, starting now. Wells Fargo started, ANG, okay, Scotia Bank, you can see Capital One. There are a lot of top 10 లో 8 banks GCP వాడుతున్నాయి. టాప్ 100 లో తీసుకుంటే 40 to 50 banks AWS వాడచ్చు, and small banks. But bigger giants are using GCP. Our HDFS started GCP. ICICI startup GCP. Okay, so ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్. మీకు తెలిసిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ మెట్రో, క్యాష్ అండ్ క్యారీ, ఐకియా. ఇవన్నీ చిన్నయే. దీనికన్నా పెద్ద చెప్పాలంటే ఇదిగోండి, టార్గెట్, ఈబే, మేసిస్ 170 years ఓల్డ్ కంపెనీ. అగైన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాల్మార్ట్లో చాలా మంది ఉన్నారు మన వాళ్ళు. సో అగైన్ టాప్ 10 లో మళ్ళీ 7-8 కంపెనీస్ యూజింగ్ జీసీపీ. అగైన్ హెల్త్ కేర్, మేబీ నేమ్స్ మనకు తెలియకపోవచ్చు, అమెరికా, కెనడా రిలేటెడ్ హెల్త్ కంపెనీస్. అగైన్ మెనీ హెల్త్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్. ఈవెన్ కార్ కంపెనీస్ టాప్ 10 లో 8 కంపెనీస్ యూజింగ్ జీసీపీ. అగైన్ చూసుకోండి, కియా, జాగ్వార్, ఫోర్డ్, క్రూయిజ్, మహేంద్ర, everything. Volkswagen and Benz also started from last August. I did not add that. Benz car also switched from Azure to GCP. Fine, chala. So GCP is going to be hit like anything in the next 2 to 3 years. Definitely market. Why? Because of cost takwa. Okay. Flexibility chala undi. Security, Google mentioned security ఏముంటుంది? Understand? Cost of flexibility, security and reliability. ఇవన్నీ కూడా గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ టు గూగుల్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఎవరు అడిగింది క్వశ్చన్? ఎవరు అడిగింది? ఫైన్ గైస్. Yes, sir. Fine. Thank you. Guys, Satish Lata, sir, don't try to doubt. take the control. సార్ సతీష్ సార్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. సార్ ఈ 1 month కూడా మొత్తం SQL మీద ఉంటుందా? జీసీపీ ఏం ఇన్వాల్వ్ కాదు సార్ ఈ 1 month కూడా? జీసీపీ నేను వస్తే క్లాస్ కి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఐ విల్ టేక్ ఫ్యూ క్లాసెస్. లతా, ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే ఇప్పుడు 35 members జాయిన్ అయ్యారు కదా సార్ బ్యాచ్. ఆ బ్యాచ్ కి జీసీపీ అనేది మళ్ళీ 1 month ఈ SQL తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుందా? ఎస్క్యూఎల్ తో పాటు స్టార్ట్ అవుద్ది. మధ్యలో జీసీపీ క్లాస్ తీసుకుంటాను, అండ్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సమ్ టైమ్స్ మేబీ 9:30 to 11 ఎస్క్యూఎల్ ఉంటుంది కదా. దెన్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ 11 to 12 1 hour జీసీపీ క్లాస్ తీసుకుంటాం మిడిల్లో టు వెరిఫై బిగ్ డేటా సెషన్స్ ఎన్ని అయినాయి, ఏంటి, ఎక్కడున్నారు, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది, మీ టైపింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్గా ఉండవు ఎక్కువ. ఎస్క్యూఎల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఎస్, టెల్ మీ. సార్ ఇది SQL క్లాస్ సార్, జీసీపీ క్లాస్ అంటే నేను SQL class. We are going to talk about SQL. Today and tomorrow I will take SQL class with some IT related topics. సార్ జీసీపీ కూడా చెప్తారా సార్ మరి? మన మెయిన్ జీసీపీ అనండి ఇక్కడ. SQL ఫ్రీగా పెట్టాము. ఓకే, అదే చూసి జాయిన్ అయినా సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. అదే చాలా మంది జీసీపీకి జాయిన్ అయిన ఉన్నారు ఇందులో. That's the reason I'm taking the session. దానికి You ఎంత can ఉంటుంది understand సార్ more amount? about the course and the institute.
Okay, I'll take the questions at the end of the session, guys. So now just to hold on for some time. Okay, so I wanted to clarify first, what is SQL? Can anyone tell what is SQL? SQL means Structured structured query language. query language. Query It is a language. structured query language for sorting and manipulating and retrieving our data. సో నేను అబ్రివేషన్ అడగలేదు మిమ్మల్ని, వాట్ ఈజ్ ఎస్క్యూఎల్ అని అడిగా. It is a programming language. Is it programming language? No, Like it's Java? it managing the databases. Python? Like programming language? No, it's not a programming language. Very good. So number of answers వస్తుంది, different answers. అయ్యే నాకు కావాలి. సో ఐ క్లారిఫై. కొంతమంది చెప్పింది కరెక్టే. దీనికన్నా ముందు వెళ్ళే ముందు, వాట్ ఈజ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఆర్ డిబిఎంఎస్? Relational Relational database database management system. Again you are saying full form. Just store నేను the elaborate data in చేయమన్నా. In the Yes, table correct. format. we store అంటే data in database tables. management system. Is a ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ముందు ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చింది 1970s 80s లో. తర్వాత ఆర్డిబిఎంఎస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది ఆర్డిబిఎంఎస్ కింద, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. దట్స్ కరెక్ట్ అబ్రివేషన్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆర్డిబిఎంఎస్? Store Is the again data a in table programming store format. language? it store the data in tables. like tables and columns. Like Okay. So what is Java? it is a programming language. Programming language, right? What is Excel? Hmm. Database No. structured query language. What is Excel? Spreadsheet software. Spreadsheet software. Very good. Correct. What is Word? A documentation tool. Documentation, right? Like that. Yeah. Tell me, what is RDBMS? it is a concept, sir. No. It is a database. Okay. It is a Is it database in which DB2? the data is stored in rows and columns. Good. RDBMS is a software. It's RDBMS is a software. Then what is Oracle? Oracle is also software. It is Work a is also program software. that is used. Then what is the difference used between RDBMS and Oracle? No, sir. DBMS and RDBMS is not a software. Oracle and RDMS DB2 is is a nothing software. but we used to create, update, and manage the databases. Oracle is a Update, manage the company. database. DBMS is a Then what is methodology. SQL? RDBMS is a methodology. RDBMS We is can interesting. Oracle database. Oracle is a company which provides the RDBMS database. software, Ah, which is operated by SQL, sir. very good. Wonderful. Okay. Just clarify. RDBMS is not a software, not a programming language, not a tool, just a concept. Okay. ఎప్పుడైనా సరే కాన్సెప్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు. ఓకే, ఎనీబడి డౌన్లోడెడ్ ఆర్డిబిఎంఎస్? అసలు లేదు. అండర్స్టాండ్? ఇట్స్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే దే విల్ టెల్ సమ్ రూల్స్. రియల్ సిచ్యువేషన్, రియల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ చెప్తుంది. ఆ రూల్స్ అండ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది. రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ ఆర్డిబిఎంఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా providing some set of rules and instructions. Understand? But Oracle is a software developed by Oracle company. DB2 is a software developed by IBM. MS IBM. SQL is a software developed by Microsoft. MS. Understand? So MySQL is a software developed by Apache, open source. So ఇవన్నీ softwares. Like this, we have Vertica, lot of the database softwares are available in the market. So ఇవన్నీ కూడా existency ఉంది. You can download them, you can install them, you can use them. Purpose ఏంటి? To manage the data. Okay, but what about SQL? ఇది కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాము, ఇది సాఫ్ట్వేర్ అనుకున్నాము. బట్ ఇదేంటి?
ల్యాప్టాప్ ఉంది మీ ల్యాప్టాప్లో ఆల్రెడీ మేబీ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ DB2 ఏదో సంథింగ్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్. వీ హ్యావ్ ఎ డేటా సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ దేర్, వీ హ్యావ్ డేటా హియర్ అవైలబుల్. యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ డేటా అండ్ మేనేజ్ విత్ దిస్ డేటా. అంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి, కనెక్ట్ అవ్వాలి, డిస్ప్లే చేయాలి కదా, ఇవన్నీ చేయాలి కదా. సో యు ఆర్ హియర్. నౌ యూ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ system first, then data. Understand? Then you wanted to connect with this data, you need to use some language, right? If you want to connect with any person, 100% you have to use some language. Iddarki same language aithe it's fine, or else you have to use common language. So if person wants to interact with this particular database, okay, then we have to use the language called SQL, structure query language. Okay, decided by W3's World Wide Web community in 1999 or 2000 at that point of time. Radhavina, SQL is a syntactical language. Emanali, language at normal man use chese ee language syntactical language. You have to write some syntax. Table create cheyali. If you want to create a table, create table, సేల్స్ టేబుల్ అంటే ఈ సేల్స్ టేబుల్ ఏముండాలి, ప్రొడక్ట్ ఉండాలి, ప్రొడక్ట్ ఎలా పెట్టాలి డేటాని, ప్రైస్ ఉండాలి, కస్టమర్ ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్. ఇవి నేర్చుకోబోతున్నాం మనం. డేటా ఇంజనీర్లో కూడా చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్లు రాయాలి మనం. సో వెన్ యూ రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్, దెన్ దిస్ సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ you are creating a table, and it will create a table internally, and it will store the data as per the table structure. Advainda? So RDBMS is just a concept. SQL is a syntactical language to connect with any database software, but these are real database softwares available in the market. You can download, install and manage. Fine. So ఈ మూడు ఒకే చోట ఉంటాయా, వేరు ఉంటాయా? When you are working as a database engineer, you have to use all these three. So ఇక్కడ RDBMS అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, when you are trying to create a table, the table should have a, let me put here, the table should have a ఏంటివి rows, columns, fields, column name. Okay, ఇవి this is row, this is కాలం. అంటే డేటాబేస్ లో సాఫ్ట్వేర్ పెట్టాలంటే రో కాలం అనేది ఉండాలి. సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రో కాలంలోది ఒక వాల్యూ. ఈ రోస్ ని కాలమ్స్ ని దీని కాలం అనొచ్చు, అట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు, ఇంకా ఎనీబడి ప్రాపర్టీస్ అనొచ్చు. ఒక్కొక్క టెర్మినాలజీ ఒక్కొక్కసారి అవుతారు. డేటాబేస్ లో ఒక రో కాలం అంటాము, డేటా అనలిటిక్స్, డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా మోడలింగ్కి వెళ్ళేసరికి టెర్మినాలజీ మారుతూ ఉంటాయి. అంత ఆ లెవెల్ వరకు అవసరం లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. దీన్ని మనం రో అంటాము, రోనే టపుల్ అని పిలవచ్చు. ఇలాంటివి నోట్ చేసుకోండి మీకు గుర్తుంటాయి. టపులు ఇంకా రికార్డు. సో ఒక డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అంటే అది RDBMS లో ఉన్న రూల్స్ను ఫాలో అవ్వాలి, అప్పుడే వీటిని SQL సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఐడి ఉంది, ఐడి షుడ్ బి యూనిక్. అంటే ఒకే ఐడి 2 సార్లు రాకూడదు కదా. కాలేజ్లో స్టూడెంట్ ఐడి ఇద్దరు రావచ్చు, ఒక ఐడి రాకూడదు. ఒక కస్టమర్ ఐడి ఇద్దరు రావచ్చా, రాకూడదు. అలాంటి దాన్ని ప్రైమరీ కీ అనే కాన్సెప్ట్తో డెవలప్ చేస్తున్నారు. 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 టేబుల్స్ని మీకు మెర్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే జాయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కామన్గా డేటా ఉండాలి. సో ఇలాంటిది ఫారెన్ కీ అని. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం DDL, DML, DQL అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నిటిని RDBMS కాన్సెప్ట్ డిఫైన్ చేసింది. రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా జాయిన్ అయ్యాలి, డేటాను ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డిఫైన్డ్ బై RDBMS. సింపుల్గా మన సిస్టంలో ఉన్న డేటాని ఈజీగా ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చో డిఫైన్ చేసింది RDBMS. ఆ డిఫైన్ చేసిన రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ డెవలప్ అయినాయి ఈ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్. వీటిని కమ్యూనికేట్ అవడానికి యూజ్ చేసేది SQL. క్లియర్?
SQL versus RDBMS versus any software like Oracle DB2. సో ఇదంతా దేనికోసం? సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు ఇవంతా RDBMS, SQL, Oracle DB2? డేటా రిట్రీవ్, మేనేజ్ డేటా కదా. వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద డేటా. డేటా మేనేజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటి? ఈ సాఫ్ట్వేర్ రాకముందు మనం మేనేజ్ చేయలేదా? చేసాం లేదా? ఈ RDBMS సాఫ్ట్వేర్స్ డేటాబేసెస్ రాకముందు డిడ్ వి మేనేజ్ డేటా ఆర్ నాట్? ఎస్, ఎలా మేనేజ్ చేసాం? ఎక్సెల్. నౌ we are talking about database. దీన్నే SQL అంటాం. SQL అన్న డేటాబేస్ అన్న ఒకటే. సింపుల్గా అందరూ కామన్గా SQL అని వాడుతూ మొదలుపెట్టారు. SQL అంటే ఏదో ఒక డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ వస్తే చాలు, either DB2, SQL or something. ఓకే, MySQL లైక్ దట్. డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. డేటాబేస్కి ముందు ఏం వాడాము ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టూల్ ఆర్ మేబీ వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ టు మేనేజ్ డేటా? డేటాబేసెస్ 1980s లో వచ్చినా సరే 2010 వరకు కూడా ఎక్కువ యూసేజ్లోకి రాలా. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అయినాయి. బిఫోర్ దట్ ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు డేటాని? ఎక్సెల్ లో వాడు. వెరీ గుడ్. ఎక్సెల్ షీట్ లో మేనేజ్ చేసాం కదా. బట్ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఏంటి ప్రాబ్లం డేటాబేస్ రావడానికి? ఎక్సెల్ లిమిటెడ్ వరకే ఉంటుంది సార్. ఎక్సెల్ ఉంది. ఎక్సెల్ లో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ కెన్ ఐ ఎంటర్ హియర్? ఎన్ని రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు? 30,000 records, sir. సారీ, 30,000. 30,000. దట్స్ ఇట్. నో, ఎన్ని చేయొచ్చు? లాక్స్ లో ఉంటుంది. 10 lakhs. 10 lakhs. ఓకే. బట్ ఇనిషియల్ గా 65,000 ఉండేది. తర్వాత 1.2 lakhs, 4 lakhs, 10 lakhs. అంటే 10 lakhs రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో. ఇంకో షీట్కి వెళ్తే ఇంకో 10 lakhs చేయొచ్చు. సరిపోదు ఎక్సెల్? ఇస్ ఇట్ నాట్ సఫిషియెంట్? Not sufficient, sir. 10 lakhs కన్నా ఎక్కువ వస్తాయా? అంత డేటా వస్తుందా మార్కెట్ లోకి ఇప్పుడు? Dynamically data store చేసుకోలేం సార్. డైనమికల్ డేటా స్టోర్ చేయలేం. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ఎల్ లో. బట్ నేను మాట్లాడేది నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 10 lakhs వరకు చేయొచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ వస్తున్నాయా? Pan India చేయాలంటే హౌ మెనీ రికార్డ్స్ జనరేటింగ్, ఐ మీన్ ఇన్సర్టింగ్ ఫర్ రికార్డ్ సరిపోతుంది సార్, కానీ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సార్. హ్యాంగ్ అవుతుంది. సరిపోటానికి ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఉంది. డూ యూ నో హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ పర్ డే ఇన్ ఇండియా? తెలుసా మీకు? నాదే 80 lakhs per day. నాదే 30-40 ఉంటుంది సార్. సారీ, ఏంటండి? నాదే ఒక 30-40 ఉంటుంది సార్. అది ఓకే. సో టూ మెనీ. 1 డేలోనే 80 lakhs ఉంది. మరి నాది 1 year డేటాని కంపేర్ చేయాలంటే కదా, ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ వస్తుంది, మేబీ 26 కదా. నెక్స్ట్ 2 to 3 days లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బ్రౌజర్కి వెళ్ళి స్విగ్గీ అనలిటిక్స్, జెప్టో అనలిటిక్స్, ఫోర్డ్ అనలిటిక్స్, ఇయోటిక్ మనం చూసే బిజినెసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటి అనలిటిక్స్ కొట్టండి, యూ విల్ గెట్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. నాకు లాస్ట్ డిసెంబర్లో స్విగ్గీ వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్ చూస్తే వాడు పర్ డే యావరేజ్ 80 lakhs ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయి అంట. పీక్ అవర్స్లో 1.4 crores జరిగినాయి. అంటే వాడు అనలిటిక్స్లో ఏం చెప్పాడు, ఒక ఆర్డర్, ఒక పర్సన్ సంవత్సరానికి 1560 ఆర్డర్స్ పెట్టాడంట. 1 person. ఇది తెలియాలంటే 1 year డేటా నా దగ్గర ఉండాలా, ఎక్సెల్ షీట్లో ఉండాలా, నేను దాన్ని ఫిల్టర్ చేయాలా, కస్టమర్తో గ్రూపింగ్ చేయాలా. సో 1500 ఆర్డర్స్ పర్ ఒకే అకౌంట్ నుంచి వచ్చినట్టే పర్ డే ఎన్ని, ఆల్మోస్ట్ 5-6 ఆర్డర్స్ డైలీ 5 ఆర్డర్స్ పెట్టాడు ఆవిడ. అండ్ 1 single ట్రాన్సాక్షన్ 1.4 lakhs ఫ్రమ్ గుజరాత్ ఆన్ దసరా డే. ఇది కూడా మెన్షన్ చేశాడు. అంటే ఈ 1.4 lakhs ఒకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్, హైయెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట. అండ్ లాంగెస్ట్ డెలివరీ 6.5 hours. ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత డెలివరీ అవ్వడం 6.5 hours పట్టిందండి ఒక ఆర్డర్. ఎందుకు పట్టిందని దాని మీద అనలైజ్ చేయాలి కదా. ఇది ఒకటే కాదు, 5 hours, 4 hours, 1 hour, 2 hours పెట్టి thousands lakhs ఉంటాయి. ఆర్డర్స్ ఎందుకు డిలే అయింది, కస్టమర్ యొక్క రెస్పాన్స్ లేదా, లేకపోతే అడ్రస్ రాంగా, లొకేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాం, మన టెక్నాలజీలో ప్రాబ్లం ఏంటి, ఫ్లా ఏంటి తెలుసుకోవాలి. డూ యూ నో షార్టెస్ట్ డెలివరీ 56 seconds.
ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్, అది కూడా డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు చదవండి, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ కావాలంటే స్విగ్గీ వాడు 1 year డేటాని తీసుకుని క్వరీస్ రాయాలి. సో ఎక్సెల్ షీట్ అవుతుందా? ఈ సిచ్యువేషన్ ఈవెన్ డేటాబేస్ ఆల్సో ఫెయిల్. I'll tell you what is the next level. But now I wanted to talk, Excel sheet has big number of records, but still doesn't support in the current industry. Fine, Excel sheet maintain chesam. Tarvata database. Excel sheet kanta munde emunnai మన దగ్గర? How we are managing data? Books, sir. Very good. Books. Notepad. Notepad ki Excel sheet ki difference enti? Excel sheet లో ఏదైనా డేటా ఉంటే I can identify, I can filter, I can do anything కదా. ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. డేటా చేంజ్. మరి ఈ డేటా తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా, ఎవరు ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, ఐ కెన్ ఈజీలీ ఫిల్టర్ హియర్ కదా. ఫ్రెషర్స్ ఎవరు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు, ఐ కెన్ సి 0, 1, 2, 3 తీసేసి ఐ వాంటెడ్ టు పిక్ రిమైనింగ్ పీపుల్. దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ద అనలిటిక్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాంట్. అది ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ నాకు. లేకపోతే అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి. ఇంకొంచి ఓకే, ఐటీలో ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు, మీ డేటా ఉంది. సో ఐ కెన్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్. బట్ నోట్ ప్యాడ్లో అయితే మనమే ఎంటర్ చేయలేము, మాన్యువల్ గా చేయాలి, చేయలేము, ఫిల్టర్ చేయలేము, నథింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అందు గురించి మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాము, ఎక్సెల్ షీట్స్కి వెళ్ళాము కదా. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ కన్నా ముందు ఏం చేసాం, ఎక్కడ మేనేజ్ చేసాం డేటా, హౌ డేటా వాజ్ మేనేజ్డ్? బుక్స్ బుక్స్ లో రాసేవాడు. బుక్స్ కి నోట్ ప్యాడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ వరకు డిజిటలైజేషన్ అనేది లేదు, ఇక్కడ డిజిటలైజేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా. ఇది డిజిటల్ నోట్ ప్యాడ్ అనేది. బుక్స్ అనేది ఫిజికల్ ఎంటిటీ. బుక్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి? అది కరప్ట్ అవ్వచ్చు, బుక్ పోవచ్చు, ఓకే, చిరిగిపోవచ్చు, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్. బట్ నోట్ ప్యాడ్ అయితే సిస్టంలో ఉంటుంది, సిస్టమ్ కరెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే మనం మెయిల్లో కాపీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ రెప్లికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది డిజిటల్ కాబట్టి, ఇక్కడ రెప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండదు అంటే అన్లెస్ జిరాక్స్ ఇస్తే తప్ప, రైట్? సో వీఆర్ మెయిన్ యాజ్ డేటా విత్ బుక్స్. బుక్స్ ఈజీయా, నోట్ ప్యాడ్ ఈజీయా? డిజిటలైజేషన్ ఒకటి. రెండోది ఏమైనా వెరిఫై చేయాలంటే నోట్ ప్యాడ్ లో కంట్రోల్ F కొట్టి సెర్చ్ కొట్టి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. అదే బుక్స్ లో అయితే యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ కిరాణా షాప్, యు ఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బుక్. 6 months తర్వాత నీ కస్టమర్ వచ్చి నేను లాస్ట్ జూన్లో ఒక 3000 ఐటమ్స్ కొన్నాను, అవే ఐటమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ ఇమ్మంటాడు. దొరుకుద్దా? ఏ పేజ్లో ఉందో తెలియదు, 200 pages సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది నోట్ ప్యాడ్లో ఉంటే అట్లీస్ట్ మీ పేరెంట్ అని అడిగి సెర్చ్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. అది ఎక్సెల్ షీట్లో అయితే ఈజీగా కస్టమర్ ఐడి ఒకటి అసైన్ చేస్తాము, పేరుతో తీసుకుంటాం, ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది. బుక్స్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, రైట్? అందు గురించి బుక్స్ నుంచి ఎంత డేటా మేనేజ్మెంట్ చూడండి మీరు. మరి బుక్స్ కన్నా ముందు లీవ్స్, తాళపత్ర గ్రంథాలు, ఓకే, లీవ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. దానికన్నా ముందు స్టోన్స్, లీవ్స్ కదా. అంటే ఏజెస్ నుంచి కూడా 1000+ years బ్యాక్ నుంచి కూడా మనకి డేటా మేనేజ్మెంట్ ఉందా లేదా? ఉంది. బట్ అప్పుడు లెస్ డేటా, లెస్ యూసేజ్. ఎప్పుడైతే యూసేజ్ చేంజ్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఇంప్రూవ్ అవుతూ అయ్యాం. సో 2000 ఆల్మోస్ట్ 1980s వరకు ఇవే ఉండేవి. 80s తర్వాత నోట్ ప్యాడ్లు, ఎక్సెల్ షీట్లు, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ వచ్చినాయి. తర్వాత డేటాబేసెస్ వచ్చినాయి. ఇదే కదా హిస్టరీ, హౌ డేటా వాజ్ మేనేజ్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ hundreds of years. మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ థింగ్. బట్ ఇక్కడతో ఆగిపోయిందా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? క్లౌడ్ ఉంది. క్లౌడ్ అనేది ఏంటి? క్లౌడ్ అనేది డేటాబేస్ కాదు కదా. మేబీ నేను నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ కట్గా. ఐటీ కాన్సెప్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయి, RDBMS కాకుండా గేమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో అనే దాని మీద రేపు నేను మేబీ క్లారిటీ ఇస్తాను.
ట్రై టు జాయిన్ టుమారో ఆల్సో. సో డేటాబేస్ తర్వాత ఏమొచ్చింది మార్కెట్లోకి? SAP, Oracle. ఆర్కిల్ కూడా డేటాబేసే. SAP. డేటా వేర్ హౌస్ సిస్టమ్స్, ఓకే. ఇన్ఫర్మేటికా, తెరాడేటా, అబినిషియో, నెటిజా విన్నారా? సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ వచ్చినాయి. ఈ టూల్స్ ఎందుకు అంటే డేటాబేస్ అనేది జస్ట్ ట్రాన్సాక్షనల్ మేనేజ్మెంట్గా వాడాలి, రిపోర్టింగ్కి యూజ్ చేయకూడదు. ఇందా నేను చెప్పిన స్విగ్గీ అనలిటిక్స్ అనేది సరే, దానికి డేటాబేస్ వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే డేటాబేస్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. సపోజ్ మీరు ల్యాప్టాప్లో యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ మొబైల్. సో యూ వాంటెడ్ టు బుక్ ఏ బస్ టికెట్ బై యూజింగ్ రెడ్ బస్ యాప్ ఓపెన్ చేశారు. ఓకే, సో బట్ బ్యాక్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏముంటుంది దీనికి వెనకాల? ఏముంటుంది అక్కడ? దర్ షుడ్ బి ఏ డేటాబేస్, రైట్? దర్ షుడ్ బి ఏ డేటాబేస్. మీరు సో హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ ఫిల్టర్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ అవైలబుల్ బస్సెస్ లిస్ట్ అంతా ఇక్కడ రావాలా, ఆ సీట్స్ రావాలా. మేబీ ఫ్లైట్ బుక్ చేసినా, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసినా, ఒక బిర్యానీ బుక్ చేసినా, ఏ హోటల్స్లో అవైలబుల్ ఉంది, ఎంత ప్రైస్ అనేది రావాలి కదా. రావాలంటే ఆ డేటా షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ డేటాబేస్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ ఎ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఇయర్ 1, 2, 3. దీని ఏమంటాం ఏరియాని? ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. దీన్ని you can tell now. Back end, very good. Back end database. What about is middleware. So ఎవరైతే ఇప్పుడు జావాలోను, పైథాన్లోను, .NET వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చేసేది ఇదే. నౌ దిస్ బికమ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. నేను యాజ్ ఏ డేటా జావా డెవలపర్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఐ వర్క్ విత్ మిడిల్వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ తెలియాలి, SQL రావాలి నాకు. బట్ లిటిల్ బిట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ సపరేట్ ఉండేవారు, బ్యాక్ ఎండ్ సపరేట్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ పోయింది. 1 person హ్యాస్ టు డీల్ ఆల్ 3. అంటే వర్క్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుందో ఆలోచించుకోండి. ఎవ్రీ బీటెక్ కంప్లీట్ అవ్వగానే జాయిన్ అయ్యేది ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, జావా, పైథాన్. ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్, బట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. టూ మచ్ కాంపిటీషన్, టూ మచ్ వర్క్. కొత్తగా ఎవరైనా ఐటీలోకి రావాలి నాన్ ఐటీ నుంచి అంటే అసలు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి వెళ్ళకూడదు ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఈ డేటాబేసెస్ అన్ని ఇక్కడ వాడుతాం మనం. SQL డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, రిపోర్ట్ చేసుకోవడానికి. కానీ మార్కెట్లో ఇప్పుడు రిపోర్టింగు, డాష్ బోర్డు, మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ బాగా పెరిగిపోయింది. రిపోర్టింగ్, డాష్ బోర్డ్స్, ML, డేటా సైన్స్, మెసేజింగ్ సిస్టమ్, API సిస్టమ్. వీటి గురించి మీకు డీటెయిల్గా స్లోగా అర్థమవుద్ది. ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ ఉండేది 2010 నుంచి 2015-18 వరకు. తర్వాత ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యేసరికి ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని ఇదే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తెచ్చుకుంటే ఇది క్రాష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ డేటాబేస్ అంటే గెటింగ్. మీరు ఫోన్పే ఉంది, ఫోన్పే డేటాబేస్ ఎంత బిజీగా ఉంటుంది, పర్ సెకండ్ ఎంతమంది ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్ ది సేమ్ టైం వేరే వాడు ఫోన్పే కనెక్ట్ అయ్యి నా 1 yearలో ట్రాన్సాక్షన్ కావాలని ఒకళ్ళు అడుగుతాడు, ఇంకొకరు కనెక్ట్ అయ్యి నేను నా నుంచి డెబిట్ అయిన క్యాష్ మోర్ దెన్ 10,000 ఉన్న రికార్డ్స్ కావాలని అడుగుతాడు. సో ఈ బటన్ కూడా దీని మీద పడితే కష్టం కదా. సో దాని గురించి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇండస్ట్రీలో వాట్ ఎవర్ ద హ్యాపెనింగ్ ఈ 5 థింగ్స్ కావాలంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ద డేటాబేస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ ద డేటా వేర్ హౌస్. డైలీ డేటాబేస్ నుంచి డేటావేర్కి షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది. midnight 12 o'clockకి బిజినెస్ స్టాప్ ఆర్ లో ఉన్న టైంలో. దీన్నే మనం డేటా ఇంజనీరింగ్లో కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్ ఈ 4 words యూజ్ చేస్తాము. ఏదైతే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టు డేటా వేర్ హౌస్. అర్థమైందా? డేటా వేర్ హౌస్ అంటే డేటా వేర్ హౌస్ is especially useful for reporting, dashboard creations, machine learning, data science, messaging system, API, ఇంకా అదర్ థింగ్స్. ఈ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ డేటా వేర్ హౌస్. డేటాబేస్ తర్వాత డేటా వేర్ హౌస్ అనే కాన్సెప్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. 2010-15 మధ్యలో ఎవరైతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేర్చుకున్నారో దే గాట్ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్స్, వెరీ గుడ్ జాబ్స్. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది?
మార్కెట్లోకి. బిగ్ డేటా వచ్చింది. బిగ్ డేటా అగైన్ డేటా వేర్హౌస్ డేటాబేస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని సార్ట్అవుట్ చేస్తూ ఇక్కడ డేటాబేసెస్ అనేది స్ట్రక్చర్ డేటానే ప్రాసెస్ చేయగలవు. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే మేబీ నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా క్లాస్లో చెప్తాను నేను. స్ట్రక్చర్ డేటాను ప్రాసెస్ చేయగలవు. కానీ బిగ్ డేటా కెన్ డూ సెమీ స్ట్రక్చర్ అండ్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాను కూడా ప్రాసెస్ చేయగలదు. రిక్వైర్మెంట్ మారింది. వీటితో పాటు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటా మనకి ట్విట్టర్ నుంచి డేటా వస్తుంది. ఫేస్‌బుక్ నుంచి డేటా వస్తుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నుంచి డేటా వస్తుంది. అయ్యేం స్ట్రక్చర్‌గా ఉండవు. ఒక ప్రాపర్ వేలో ఉండవు. వాటిని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. వాటిని కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి. దెన్ వి గాట్ బిగ్ డేటా ఇంటూ మార్కెట్. బిగ్ డేటాతో పాటు వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ important thing called NoSQL came to the market. NoSQL. Future anta NoSQL 100%. Now it's already in booming. ఎవరైనా విన్నారా NoSQL ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా? NoSQL. This is alternative for the SQL. ఈ SQL కి alternative. In future SQL going to be down. Already స్లోగా డౌన్ అవుతుంది. But NoSQL is going to be up. ఈ బిగ్ డేటా డేటా వేర్హౌస్ NoSQL ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆల్ దీస్ ఆర్ నౌ అవైలబుల్ ఇన్ ఎక్కడ? క్లౌడ్. ఇది పాయింట్. క్లౌడ్ డేటాబేస్ కాదు, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కాదు. ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటికి ఒక బోట్ లాంటిది, ఒక అంబ్రెల్లా లాంటిది. ఇట్ కెన్ ప్లాట్ఫామ్. ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్. అండర్స్టాండ్? సో నౌ వీఆర్ హియర్. ఎందుకంటే ఇది బేస్. ఇది వస్తే ఇవి ఈజీ. క్లౌడ్లోకి వెళ్ళాక మనం చేయకపోతే ఇదే మళ్ళీ డేటా ఇంజనీర్గా. బిగ్ డేటా NoSQL కైండ్ ఆఫ్ టూల్సే వాడతాము. కానీ SQL రావాలి. యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఈవెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్కి వెళ్తున్నారా? SQL కంపల్సరీ. APIకి వెళ్తున్నారా? SQL కావాలి. డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే 100% క్వరీస్ రాయాలి. రిపోర్టింగ్కి 100% క్వరీస్ రిక్వైర్డ్. Not only these people, if you are a DBA, still you need to write a small queries. And you are becoming a DevOps. Requirement వస్తుంది. బిగ్గర్ క్వరీకి రాయకపోవచ్చు, బట్ SQL అయితే టచ్ చేయాలి. SQL అంటే ఏంటో తెలియాలి. టెస్టింగ్ కంపల్సరీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇంకేముంటాయి? బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్, management. Go to any role in the IT company. The SQL is compulsory, mandatory. అసలు దీన్ని తప్పించుకుని IT ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఏం చేయలేరు. So that is the reason we wanted to give you free of course for next 15 days to 20 days. Fine? Yeah. Thanks guys. So I got many responses from many people. Wonderful. Yeah, SQL is booming down. Correct. SQL plus ఏమొస్తుంది? NoSQL. NoSQL అంటే ఏంటి? SQL కాదనా? Not a NoSQL structured query. Huh? Not a structured query. Not structured query. Like without select queries. Not only SQL. అంతకు మించి, SQL కన్నా మించి. ivirus. No, not only SQL. NO అంటే నో అని కాదు. Not only SQL. ఇది బిగ్ డేటాతో కలిసి ఉంది. బిగ్ డేటాకు ఉన్న ఫీచర్స్ అని దీనికి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ GCP వాళ్ళకి 12 రికార్డింగ్స్ ఇచ్చాను కదా బిగ్ డేటా. అందులో మీరు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీడియోకి వెళ్తే దెర్ ఆర్ 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని అడుగుతాయి. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్, స్కేలబుల్, ఓకే, ఇంకా రిప్లికేటెడ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, హై అవైలబిలిటీ, ఇలా 7 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా SQLకి లేవు. మనం యూజ్ చేసే RDBMS సిస్టమ్ లేవు, బట్ NoSQLకి ఉన్నాయి. Do you heard about any NoSQL database? Online guys or offline? Anybody? NoSQL database తెలుసు ఎవరికన్నా? MongoDB. వెరీ గుడ్. MongoDB బాగా తెలుసు. ఇలా ఎక్కువ వర్డ్స్ కనిపించినాయి కదా. పేరు విన్నాం సార్, పేరు విన్నాం. అదే వింటాకి రీజన్ అదే MongoDB.
ఇంకా సార్ ఎనీ అదర్? DynamoDB. ఎస్, DynamoDB. Cassandra, వెరీ గుడ్. Cassandra ఈజ్ వండర్ఫుల్ Redis, డేటాబేస్. CoachDB. వెరీ గుడ్. రెడిస్. అందరికీ తెలిసేమో సార్, మీరు అందరికి క్లాస్ తెలియదండి. జస్ట్ తీసుకోవట్లేదు. చెప్పేవాళ్ళు నలుగురికే తెలుసు, మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు. HBase. BigQuery. BigQuery డేటా NoSQL కాదు. CouchDB, BigQuery డిఫరెంట్, డేటా వేర్ హౌస్ డిఫరెంట్. ఐ విల్ క్లారిఫై. సో నేను 2015లో Cassandra, Redis 2 వాడా. 15లో ఆల్మోస్ట్ 9 years బ్యాక్ వాడా. అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. ఇలా ఇప్పుడు 4 ఇచ్చారు కదా లిస్ట్ మీకు. ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో NoSQL? SQL ఎన్ని ఉన్నాయి గైస్? Oracle, SQL DB2, 4 ఉన్నాయి MySQL సార్, 4. ఎన్ని ఉన్నాయి? SQL ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉన్నాయి. Approximately ఒక MySQL, 15 ఉంటాయి. SQL Server, కొంచెం Oracle, పాపులారిటీ ఉన్నాయి, యూసేజ్ ఉన్నాయి. IBM DB2, IBM DB2 లైక్ దట్. అదే NoSQL ఎన్ని PostgreSQL. ఉండొచ్చు? ఇవి కూడా 15 ఉంటాయా, తక్కువ ఉంటాయా? Around 10 to 15. అరౌండ్ 10 ప్లస్ ఉంటాయి ఇవి కూడా. పుష్ప. SQLite, SQLite, Vertica. ఓకే, IBM DB2. మనకు వరల్డ్ లో ఉన్న NoSQL డేటాబేస్ లిస్ట్ అంతా ఈ పేజ్ లో ఉంది. పేజ్ ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సీ ద నెంబర్. మార్కెట్ లో ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని ఉన్నాయంటే SQL డేటాబేసెస్ 225. అసలు మనకు గెస్సింగ్ కూడా లేదు కదా. చాప కింద నీరులాగా పాకిపోతుంది. బిగ్ అనమాట ఇది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ ఇండస్ట్రీ. అసలు యూసేజ్ లేకుండా 225 డేటాబేస్లు ఎలా పడతాయి? ఎలా డెవలప్ చేస్తారు చెప్పండి? అండర్స్టాండ్? ఇందులో మీరు చెప్పిన Cassandra ఒకటి. కిందనే ఉంది సార్, Cassandra ఎక్కడ ఉందా? అక్కడే ఉంది సార్. మీరు ఫస్ట్ Elastic పేజ్. Search కూడా ఉంటుంది సార్. Cassandra, MongoDB, ఇది Cassandra, MongoDB. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇది ఒకటి. మీరు ఒకటి 4 చెప్పారు, బట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 225 డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పారంటే ఫ్యూచర్లో మీరు మేబీ ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, SQL నేర్చుకుని వేరే దానికి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఫ్యూచర్లో NoSQL లేకుండా మన IT ఇండస్ట్రీలో డేటా మేనేజ్మెంట్ ఉండదు. SQL ఉంటుంది, ఇప్పుడే డౌన్ అయిపోదు వెంటనే. ఇంకా 10 years పడుతుంది SQL స్లోగా డౌన్ అయ్యి వెళ్ళటానికి. బట్ NoSQL పిక్ అవుతుంది. ఇందులో మళ్ళీ 7 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి NoSQLలో. కాలమ్నర్ డేటాబేస్ అని, డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్ అని, కీ వాల్యూ అని, లైక్ దట్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏది వాడాలి? ఇది డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్, ఇది కాలమ్నర్, ఇది కీ వాల్యూ. సార్ అయితే ఇప్పుడు SQL చదవడం వల్ల మాకు కానీ SQL వస్తే ఇది ఈజీగా అర్థం అవుద్ది. ఓకే, అర్థమైందా? చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ సైకిల్ దొక్కాడు, ఇప్పుడు నేను బైక్ ఉంది కాబట్టి నేను సైకిల్ నేర్చుకోనంటే, సైకిల్ నేర్చుకుని బైక్ నేర్చుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ తెలుసుగా మీకు. బైక్ వచ్చినప్పుడు కార్ నడిపితే ఒకలా ఉంటుంది, బైక్ రాకుండా కార్ నడిపితే ఒకలా ఉంటుంది. సో SQL కంపల్సరీ బేస్. దీనికి వీటికి వెళ్ళడానికి ఇంకా టైం ఉంది. ఏ SQL యూజ్ చేస్తాం సార్? MySQL, SQL సర్వరా? ఏదండి? మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏది యూజ్ చేస్తాం సార్? అంటే MySQL, Oracle? మన ప్రోగ్రామ్ లో ఓపెన్ సోర్స్ MySQL. MySQL బట్ మనం MySQL కి NoSQL కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఐ మీన్ SQL సర్వర్ కే వాట్ ఎవర్ ద మిడిల్ సాఫ్ట్వేర్ యూఆర్ యూజింగ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మనం SQL వర్క్ బెంచ్ వాడచ్చు, ఇదొకటి. DBeaver అని ఒకటి ఉంది. 2 టూల్స్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, 2 చేయండి, నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లకి బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సార్ ఈ రెండింటిని ఇన్స్టాల్ చేసే లింక్ షేర్ చేయరా సార్ ఒకసారి? చేస్తా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో సార్ క్లియర్గా చెప్తారు ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే. కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్. కమాండ్ లైన్ కూడా, కమాండ్ లైన్ ఆల్సో దేర్. ఓకే సార్. కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేయడం అంటే బ్లాక్ స్క్రీన్ లో చాలా మంది చూడంగానే భయపడతారు. ఈవెన్ SQL రాయాలంటే ఈ స్క్రీన్ లో ఏం టైప్ చేస్తాము, మిస్టేక్స్ వస్తాయి, టైపింగ్ మిస్టేక్స్. సో ముందు మనం లెర్నింగ్ కావాలి SQL కి. రియల్ టైమ్ లో ఇలాంటి యూసేజ్ ఏం అవ్వవు కదా సార్? కమాండ్ లో రియల్ టైమ్ లోని కమాండ్ అలాంటి దాంట్లో యూసేజ్ అవుతాయి సార్? అవుతాయండి. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో కూడా కమాండ్ లైనే వాడుతున్నారు.
కమాండ్ లైన్ అండి ఓన్లీ. థర్డ్ పార్టీ టూల్సే వాడతారు. DBeaver కానీ వర్క్ బెంచ్ కానీ. సార్ మనం స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అవి చేస్తామా సార్ దాన్ని? షోర్ ప్రైస్ కూడా టచ్ చేస్తాను లాస్ట్ సెషన్స్లో. అంత లాస్ట్ అవసరం లేదు డేటా ఇంజనీరింగ్ లెవెల్కి. ఈవెన్ SQL డెవలపర్లు కూడా అవసరం లేదు. ఎవరైతే DBలో కంప్లీట్ PL/SQL సైడ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం. సో జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ 1 to 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చెప్తారు. Sir, why we are not using SSMS, sir? సారీ రిపీట్ చేయండి. SSMS Yes, ఎందుకు యూజ్ చేస్తలేమని అడుగుతారు సార్. SQL సర్వర్ SSMS. MS SQL సర్వర్ అది ఫ్రీ కాదండి. బట్ హెవీ కాంపోనెంట్. ఇవన్నీ లైట్ వెయిట్, ఎక్కువ మెమరీ తీసుకోవు. ఓకే, బేసిక్ SQLలో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈజ్ SQL అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎయిదర్ వర్క్ బెంచ్ ఆర్ DBeaver సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుంటాము. దీనికి బ్యాక్ ఎండ్లో ఏముంటాయంటే MySQL ఆర్ SQLite. ఇవి ఓపెన్ సోర్సెస్. ఇవి కాకుండా వేరే ఆర్కిల్ కానీ DB2 కానీ వాడాలంటే వాడచ్చు. బట్ సార్ విల్ టేక్ కేర్. సార్ ఏది చెప్తే అది ఫాలో అవ్వండి. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ. ఈ 2 సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఓపెన్ సోర్సెస్ ఫ్రీయే. ఫ్రీ అంటే కమర్షియల్లో ఉంది, ఫ్రీ ఉంది. దీని తర్వాత ఫస్ట్ మనం SQL లో DDL అంటే ఏంటి, DML, DQL ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. TCL. ఓకే, అది కంట్రోలింగ్ లెవెల్ అంత అవసరం జస్ట్ చెప్తారు. బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను నేను. నెక్స్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది వేర్ క్లాస్. వేర్ యూజ్ చేసి ఎలా డేటా ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సార్ మీరు లాజిక్ బిల్డింగ్ చెప్తారా సార్? అంటే లాజిక్ బిల్డింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఎలాగా ఒక క్వరీ క్వరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో కూడా మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. క్వరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డోంట్ వరీ, 15 to 20 hours టైం అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ కవర్డ్. ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందా సార్ దీంట్లో? లాస్ట్ లో చిన్న స్మాల్ యూస్ కేస్ లాగా డీబగ్గింగ్ చెప్తారా సార్? షూర్. క్లాస్ సార్. గ్రూప్, హ్యావింగ్, ఆర్డర్ బై, నెక్స్ట్ చాయిస్ అండ్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. ఇవి బేసిక్ లెవెల్లో నేర్చుకోవాలి. ఇవి కాక we have to learn few more advanced things like normalization, normal forms, okay, normal forms and subqueries with class. దీన్ని ఏమంటాం? CTE, కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎన్ని అడ్వాన్స్డ్ థింగ్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి మనకి. CTE అండ్ SCD టైప్స్, స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ టైప్స్. డేటా వేర్ హౌసింగ్ లో వాడతారు. మన GCP వాళ్ళకి కంపల్సరీగా అవసరం, GCP నేర్చుకున్న వాళ్ళకి. SCD టైప్స్, విండో ఫంక్షన్స్, ఓకే, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. ఇవి అడ్వాన్స్డ్. జనరల్గా ఇవి అవసరం, స్కిప్ చేయొచ్చు బయట ఎక్కడ నేర్చుకున్నా సరే. బట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద క్లౌడ్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఏంటేంటి అవుతాయి సార్? అయితే ఈ నెక్స్ట్ 20 days లో నేను బోర్డు మీద పెట్టిన అన్ని అవుతాయి. ఓకే, అండ్ డైలీ క్లాసెస్ మీరేనా సార్? ప్రాజెక్ట్ నేను ఈ రోజు రేపు నేను తీసుకుంటాను. సాటర్డే నుంచి పవన్ సార్ తీసుకుంటాను. హీఈస్ ఎక్స్పర్ట్ కంప్లీట్ గా. ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 years నుంచి SQL డెవలపర్ గా చేస్తున్నారు. హీ హాజ్ రిలీజ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ SQL. సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? సర్టిఫికేట్ అనేది ఏం అవసరం లేదు. SQL బేసిక్ స్కిల్ కాబట్టి చాలా మందిని ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ Instagram, మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ డు యూ ప్రొవైడ్ సర్టిఫికేషన్. దీనికి అవసరం లేదు. డు యూ ప్రొవైడ్ ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? SQL అనేది బేసిక్. దీంతో పాటు ఇంకా వేరే ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్ రావడం. ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అయితే ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నారా?
ఓకే. సో ఇవి బేస్ ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళటానికి మీకు ఇదంతా బేస్ నాలెడ్జ్. దీనిపైన మీరు ఒక జాబ్ కొట్టాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎయిదర్ జావా, పైథాన్ యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా, లేదనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ టెస్టింగ్ టూల్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు ద బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ మీద జాబ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ మీద జాబ్స్ అంటే ఉంటాయి, బట్ వెరీ రేర్. ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎలా ఉందో తెలుసు కదా మీకు. అసలు మార్కెట్ ఉందా? కంప్లీట్ జీరో. ఆల్మోస్ట్ 1 to 2 years నుంచి వెరీ వెరీ లెస్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ జాబ్స్ కూడా దేని మీద ఉన్నాయంటే ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో జాబ్స్ ఐ కెన్ సే 3 things. ఒకటి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, దీనికి జాబ్స్ ఉన్నాయి బట్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, టూ మచ్ కోడింగ్. సెకండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. థర్డ్ డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా అనలిస్ట్, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైంటిస్ట్. ఈ ఏరియా ఎస్పెషల్లీ 3 ఉన్నాయి జాబ్స్ లాస్ట్ 1 year నుంచి. టెస్టింగ్లో, డెవాప్స్లో ఆల్మోస్ట్ డౌన్. మీకు చాలామంది తెలుసు టెస్టింగ్లో నేర్చుకుని, డెవాప్స్ నేర్చుకుని రెజ్యూమ్ పెట్టి జాబులు కాల్సే రావట్లేదు. బట్ మన కోర్స్ ఇక్కడ ఈ రెండిట్ల కాంబినేషన్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఈవెన్ లాస్ట్ వీక్లో ఫ్రైడే కూడా 25 ఇంటర్వ్యూస్ జరిగినాయి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో. 25 ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఎన్ని కాల్స్ వచ్చినా ఆలోచించండి. ఇది వరల్డ్లో మొత్తం ఈ వీక్ 2 డ్రై వీక్, అసలు కాల్స్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. స్టిల్ ఈరోజు 4 ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. మీది ఆన్లైన్ ఉంటుందా సార్? ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ 2 ఉంటాయండి. కోర్స్ ఫీజ్ ఎంత సార్? జీసీపీకి అయితే సపరేట్ ఉంటుంది. జీసీపీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రవికి కాల్ చేయండి, ఐ విల్ టాక్ టు యూ. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ సాటర్డే జీసీపీ క్లాస్ సపరేట్ ఉంటుంది, మండే కానీ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే ఇది కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్. ఈటీఎల్ డెవలపర్ కి మంచి స్కోప్ ఉంది సార్ ప్రెసెంట్. ఈటీఎల్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి? ఆన్ ప్రైమా, క్లౌడా? అది ఇంపార్టెంట్. క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్లో ఈటీఎల్ కదా. ఈటీఎల్ ఏం చేస్తారు? ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే కలెక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ప్రాసెస్, దెన్ లోడ్ అంటే స్టోర్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు మన డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఈటీఎల్ పైన వస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏమంటే ఈఎల్టీ అంటాం. ఈఎల్టీ ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసి ప్రాసెస్ చేయకోకుండా స్టోర్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాము. దీంతో పాటు అనలైజ్ కూడా చేస్తాము అండ్ షెడ్యూలింగ్ కూడా చేస్తాము. డేటా ఇంజనీరింగ్ చేసేది ఎక్స్ట్రా 2 types ఉంటాయి, బట్ ఆన్ క్లౌడ్. సో ఈటీఎల్కి స్కోప్ ఉందంటే ఈటీఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈఎల్టీ ఆన్ క్లౌడ్. దిస్ ఇస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. దీన్నే డేటా ఇంజనీరింగ్ అంట. ఈటీఎల్ ఆల్రెడీ కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది వండర్ఫుల్, బాగా సెట్ అవుద్ది. సార్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ అయితే ఎలా సార్? ఎక్స్క్యూఎల్ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ కావాలంటే? ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ కాబట్టి అటెండ్ అవ్వండి రోజు 9:30 to 11 ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే హలో సార్. సార్ నేను ఈటీఎల్ సార్. టాలెంట్ మీద నేర్చుకున్నాను. ఓకే నాకు పవర్ బిఐ కూడా ఉంది 1 year ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే సరిపోద్దా, లేకపోతే క్లౌడ్ కూడా నేర్చుకోవాలి? మీరు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలండి. మీరు ఆల్రెడీ పవర్ బిఐ వచ్చి అంటున్నారు. ఓకే, సో అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మీరు డేటా ఇంజనీరింగ్ వెళ్తే బాగుంటుంది. హలో సార్. అంటే నాకు అజూర్ వచ్చు, మళ్ళీ అజూర్ నేర్చుకున్నాను. అజూర్ వచ్చింది, డేటా ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకున్నారు. అజూర్లో ఏం నేర్చుకున్నారు? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకున్నాను. అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ ఒకటే సరిపోదు, 5 రావాలి. కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్ అండ్ షెడ్యూలింగ్. 5 కాంపోనెంట్లకి 5 టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్ ఏముంది? జస్ట్ పవర్ బిఐ 15 రోజులు నేర్చుకోవచ్చు. మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లారిఫై టుమారో. ఇట్ విల్ టేక్ ½ an hour టైం. ఐటీ కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అసలు ఐటీలో ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చు, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏమి నేర్చుకోకూడదు, ఫ్యూచరిస్టిక్ కోర్సెస్ ఏంటి, అది ఒకసారి కొన్ని చెప్పండి సార్. సార్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ లో ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ మళ్ళీ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ 2 నేర్పిస్తారా సార్? లేకుంటే అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది అవి రెండు కాంపిటేటర్లు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మీరు వచ్చి సార్ సుజుకి కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పించారు కదా, రేపు హోండా కార్ డ్రైవింగ్ కూడా నేర్పిస్తారా? అచ్చా అవసరమా? కాదు అలా అది కరెక్ట్ కాదు సార్. అర్థమైందా? రైట్ సార్. బట్ మోడల్ వేరు, కలర్ వేరు, కాస్ట్ వేరు, ఫీచర్స్ బట్ 2 ఒకటే కదా. ఇది నేర్చుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. హలో సార్. తేజేశ్వర్ సార్ యాక్చువల్లీ నాకు జావా వచ్చు. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కూడా నేర్చుకుంటే కెన్ ఐ గెట్ ఎనీ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్?
జావాకి వచ్చి ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకొని మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి వెళ్ళాలి. Okay. మరి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? Yes, I have it. I have nearly 2 years of experience. చూడండి, బట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి బాగా కాంపిటీషన్ ఉంది. Okay. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఫుల్ కాంపిటీషన్ ఉంది. Okay, నాకు sir. తెలుసు జావా నుంచి వేరే టెక్నాలజీకి వెళ్తే చాలా యూజ్ అవుద్ది 100%. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, సో ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఇన్ 2006 యాజ్ ఎ జావా జేడీ డెవలపర్. ఆల్మోస్ట్ 7-8 years జావా డెవలపర్ వర్క్ చేశాను. ఐ వాజ్ రియల్లీ ఫెడ్ అప్. 1000 to 5000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వచ్చేది అప్పట్లో. అప్పట్లో చాట్ జీపీటీలు, జెమినైలు ఈ టూల్స్ ఏమి లేవు. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓపెన్ చేయడం, రాయటం. ఇప్పుడు ఇంకా సింప్లిఫై చేశారు. సింప్లిఫై అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్విచ్ అయ్యా. వండర్ఫుల్ షిఫ్ట్ ఇది నాకు. బిగ్ డేటా హడూప్, దెన్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్, దెన్ క్లౌడ్. ఆల్ 3 క్లౌడ్స్ యూజ్ చేశాను నేను మార్కెట్. Okay. Sir, I just learned about the AWS some basic services like cloud application deployment and the creation of server and these things. I just learned ఆ బేసిక్ లెవెల్లో సరిపోదండి. దాంతో పాటు కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్, ఎస్క్యూఎల్ కూడా కావాలి. Okay. మీరు ఏ రోల్కైనా వెళ్ళండి, మీకు ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ ఉంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. Sir, I have some of the basic knowledge of SQL also. ఎస్క్యూఎల్ ఉంటే బేసిక్ ట్రై చేయండి పర్వాలేదు. Okay. మీరు పైథాన్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటారా సార్? పైథాన్ ఉంటుంది. ఇది పైథాన్ ఫ్రీ పెట్టట్లేదు ఇంకా, అప్పుడే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జీసీపీ ఉంటుంది. ఎస్క్యూఎల్ అయిన తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్ ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, జీసీఎస్ స్టోరేజ్ ఎలాగా, కంప్యూటర్ ఇంజిన్ ఎలాగా, ఒక 2-3 కాంపోనెంట్స్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ పైథాన్. సార్ ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ అంటే ఏంటి సార్? ఏదండి ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ అంటే? ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ తో పాటు ఇంకేదన్నా నేర్చుకుంటేనే ఐటీలో జాబ్ వెళ్ళటానికి ఇంకేమైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ జావా, ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ప్రెజెంట్ ఎస్క్యూఎల్ మీద వాకిన్ డ్రైవ్స్ జరుగుతున్నాయా సార్? చాలా రేర్ అండి ఎస్క్యూఎల్ మీద వాకిన్స్ అనేది. సార్ ఎస్క్యూఎల్ మీద ప్రెషర్ ఉంటాయా సార్? ప్రెషర్ గాని ఉంటాయా? ప్రెషర్ గా ఎస్క్యూఎల్ మీద ఉండు. సార్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా చెప్తారా సార్? ఇప్పుడు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ గాని, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ బేసిక్ లెవెల్ లో టచ్ చేస్తాం. కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ అవసరం లేదు కూడా. అంటే జీసీపీకి ఎంత అవసరం ఉండదో అంతే చెప్తారా? జీసీపీకి ఎంత అవసరం అంతకన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ లో. ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ లో చెప్పే అన్ని కూడా జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ కి అవసరం లేదు. కాకపోతే మనం ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు 100% ఇవ్వాలి. వేరే వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు, వేరే టెక్నాలజీలకు వెళ్తారు, వాళ్ళు దగ్గర ఫ్రీ నేర్చుకుని వాళ్ళు ఇంతే నేర్చుకున్నాము మిస్ అయిందని ఉండకూడదు కదా. అందుకని 100% ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. సారీ టు ఇంటరప్ట్ సార్. ఇప్పుడు మీరు కాంబినేషన్ లో జీసీపీ కూడా నేర్పిస్తున్నారా లేదా? అసలు ఈ వారాహిలో ఉన్నది ఒక జీసీపీ కోర్స్ మాత్రమే. జస్ట్ దీంతో పాటు ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ ఒక 2 పెట్టాము, బాగా జనాలకి యూజ్ అయింది. అందుకే ఇప్పుడు 3rd బ్యాచ్ అన్నమాట. 3rd ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసి. నేను ఏమన్నా జీసీపీకి ఏమైనా పెయిడ్ సర్వీసా అది అడుగుతా. జీసీపీ పెయిడ్ అండి. అదే సార్, ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది సార్ అది? జీసీపీ కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఫ్రెషర్స్ ఒకలా ఉంటుంది, నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే కనుక నా డెమో చూడండి. ఇప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ నేను మాట్లాడలేదు. ఆల్రెడీ సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కంప్లీట్ గా. సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వండర్ఫుల్, బాగా యూజ్ అవుద్ది. మీరు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ నేను ఇందులో చాట్ విండోలో పెడుతున్నాను. షూర్, మీరు అది చూడండి ఒకసారి. చూసి నాకు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సీక్వెల్ లో కంప్లీట్ గా నేర్చుకున్నాను. అంటే నాకు పార్ట్ కాంబినేషన్ అనేది మీరు అన్నారు కదా ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ నేర్చుకోవాలని. సో జీసీబీ ఇంట్రెస్ట్ అడుగున్నా, కొంచెం పెయిడ్ కాస్ట్ కొంచెం రీజనబుల్ ఉంటే మనం జాయిన్ కావచ్చు అని అట్లా. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్రెషర్? అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ నాది. ఎంత ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. ఓకే, గుడ్. సో నా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు హైయెస్ట్ 23 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు గైస్. వావ్, సౌండ్స్ గ్రేట్ సార్. They have already 32 lakhs package. Now they are in 54. Sir, sure, sir. I am interested. We will discuss it, sir. You can continue, sir. Thank you. 40 lakhs పైన నా స్టూడెంట్స్ 40 lakhs పైన జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు 20+ members ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఎవ్రీబడి ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరులోనే టీమ్ లీడ్స్, టీమ్ హెడ్స్. ఒకళ్ళైతే ఇండియా టెక్నాలజీ హెడ్ కూడా అయిపోయారు 1.5 year బ్యాక్ జీసీబీ కానీ జాయిన్ అయ్యి. వీళ్ళందరూ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు, అప్ స్కిల్ అయ్యారు వీళ్ళందరూ. పర్ బ్యాచ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్? 35 అప్రాక్స్ 30 to 35. ఓకే సార్, ఇప్పుడు జీసీపీ ఫ్రెషర్ ఉంటాయా? ఎవరన్నా సెలెక్ట్ చేయరా? ప్రతి బ్యాచ్ లోను ఐ హావ్ 4 to 5 people ఆర్ దేర్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్స్. ఫ్రెషర్స్ జాబ్ కాదు, ఫ్రెషర్స్ కి టైం లిమిట్ అనేది చెప్పలేను నేను. మినిమం 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకే
2 మంత్స్ ట్రైనింగ్ తర్వాత థర్డ్ మంత్ ఫెయిల్యూర్ టైము. కంపల్సరీగా ఫెయిల్ అవ్వాలి 5 ఇంటర్వ్యూలు నా రూల్ ప్రకారం. 5 ఇంటర్వ్యూలు ఫెయిల్ అవ్వాలి, స్పెషల్ క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాలి, మిమ్మల్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రాక్సీ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. మీ ఇంటర్వ్యూ మీరే క్రాక్ చేసి మీ జాబ్ మీరే కొట్టాలి. అలా కొట్టడానికి కావాల్సిన స్కిల్ అంతా నేను ఇస్తాను. అదే కావాలి. అది ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ టైం దానికోసమే నాకు 2 to 3 మంత్స్ టైం పడుతుంది. రోజుకి మీతో 4 గంటలు 5 గంటలు స్పెండ్ చేసి నేను నా టీమ్ ప్రాక్టీస్ చేయించి పుష్ చేసి వీ హావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అవునవును. సో థర్డ్ మంత్ లో ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత థర్డ్ మంత్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 5 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అయితే ఫోర్త్ మంత్ లో 5th to 10th ఇంటర్వ్యూలో కొట్టేస్తారు జాబ్, నో డౌట్. ఇన్ కేస్ 10th మిస్ అయితే 20 వరకు పడుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. 5 to 10 లో కొట్టలేకపోయారంటే యూ హావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. చాలా గ్యాప్ ఉన్నట్టు. 20 ఇంటర్వ్యూస్ లో కొడతారు. 20 ఇంటర్వ్యూస్ లో కొట్టాలంటే అప్పుడు 4th మంత్ క్రాస్ అవుద్ది. బట్ కాల్స్ ఉన్నాయా? వండర్ఫుల్ కాల్స్ ఉన్నాయి. 20 కాదు, హైయెస్ట్ 58 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యాడు ఒక పర్సన్. 58లో కొట్టాడు. నథింగ్ హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే వాడు జాబ్ కొట్టినది కాదు, వాడికి 58 ఇంటర్వ్యూలు స్కోప్ ఉందా. ఇది 24లో మార్కెట్ డౌన్ ఉన్న టైంలో కూడా ఇది 58 మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు ఇవి క్యాండిడేట్ ని అని అనుకున్నా. అది గ్రేట్. అంత మార్కెట్ ఉందని అర్థమైంది నాకు. సో యాజ్ పర్ యూ సెడ్ కాల్స్ అయితే మోస్ట్లీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా ఉంటాయండి. మీరు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కి రండి, ఒకసారి చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్ ని. థర్డ్ ఫ్లోర్ లో నా పీపుల్ ఓల్డ్ టీమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు మాట్లాడండి. కాల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అడగండి, ఏ కంపెనీ నుంచి వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి. జీసీపీకా సార్? జీసీపీకి. షూర్ సార్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, విప్రో వీళ్ళు టెస్టింగ్ మీదను నాన్ ఐటీ అట్లీట్లో చేసే వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళైతే వండర్ఫుల్ థర్డ్ మంత్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు జాబ్ కొట్టుకుని. నాన్ ఐటీ అసలు ఏమి రాదు అనుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ మనకు కూడా కావాల్సిందే సార్. ఇప్పుడు రావటం లేట్ అవచ్చాము కానీ రావటం మాత్రం పక్కా, నో డౌట్. రాసి పెట్టుకోండి. ఒక డైలాగ్ మా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఈ రోజు చెప్పేది కాదు, రియల్గా 2021 అక్టోబర్లో బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా December 10th రెజ్యూమ్ పెట్టాము. 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ బ్యాచ్లో. వాళ్ళందరూ నన్ను నమ్మి వచ్చారు. ఫస్ట్ బ్యాచ్. నేను కూడా జీసీపీ మీద ఒక 3 నెలలు R&D చేశాను. అవుద్దో తెలియదు అసలు ఏ కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా అడుగుతారు, నథింగ్, నో హోప్. ఆల్మోస్ట్ 6 బ్యాచెస్ పట్టింది గైస్. మొత్తం కంప్లీట్ నాకు క్వశ్చన్స్ అని నేను క్లారిటీ తెచ్చుకుని మార్కెట్లో ఎలా ఏ సిచ్యువేషన్ ఉంది, నాకు మార్కెట్లో ఉన్న గ్యాప్స్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసి 0 గ్యాప్స్ తీసుకురావడానికి 6 బ్యాచ్ పట్టింది. 7th బ్యాచ్ నుంచి వండర్ఫుల్, ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ సెట్ అయిపోయింది. స్టూడెంట్ అలా వస్తే నా ప్లాన్, నా ఫ్లో ప్రకారం అలా ఎండ్ వరకు మీరు ఉండగలిగితే జాబ్ కొట్టుకుని బయటకు వెళ్తారు. నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ వన్ థింగ్, 3 months కమిట్మెంట్. దట్స్ ఇట్. టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది లేని వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వద్దు, నేనే చెప్పాను. ఓకే. సో ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే నా డెమో వినండి, విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అని చెప్పానని చెప్పి నా జీసీపీ జాయిన్ అవ్వమని కాదు. ఎస్క్యూఎల్ సెకండ్ బ్యాచ్కి అసలు నేను ఒక్క క్లాస్ కూడా తీసుకోవాలా. ఎక్కువ మంది క్రౌడెడ్ ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఒక అవేర్నెస్ కావాలని చెప్పి నేను వచ్చాను. మీరు జీసీబీ జాయిన్ అవుతారు అవరం మీ ఇష్టం. ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, నో ఫోర్స్, నథింగ్. ఒకవేళ మా వాళ్ళు ఏమన్నా నెక్స్ట్ జీసీబీకి మీకు ఒకవేళ ఫోన్ చేసిన, రిక్వెస్ట్ పంపించిన, బాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, దట్స్ ఆల్ క్లోజ్, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ కాల్ ఆర్ మెసేజ్. ఓకే. కంప్లీట్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే, కమిట్మెంట్ ఉంటేనే రండి, లేదంటే హ్యాపీగా ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోండి. ఒక 15-20 days యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ అదర్ కోర్స్ ఆర్ అదర్ జాబ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు దట్స్ ఆల్ గైస్, థ్యాంక్ యూ. సో ఎవరికన్నా నాతో మాట్లాడాలంటే యూ కెన్ కాల్ టు రవి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్. ఐ విల్ బి అవైలబుల్. ఐ కెన్ టాక్ టు యూ. మేబీ 5 కాదు 15 minutes అయినా నేను స్పెండ్ చేస్తాను పర్ హెడ్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. 1-to-1 గైడెన్స్ కావాలన్నా, కెరీర్ గైడెన్స్ కావాలన్నా ఐ కెన్ గివ్. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్ లాస్ట్ లో. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ మీద కంటిన్యూ చేయాలా, లేకుంటే బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ప్యారలల్ గా చూస్తాం?